بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Our lecture today is about alteration in immune response. Today I'm going to talk about three main alteration in immune response, starting with the human immunodeficiency virus. طبعا مثل ما تعرفون حضراتكم أن human immunodeficiency virus is a retrovirus اللي يسبب لي الأكوايرد immune deficiency syndrome أو بنسميه بالإيدز. طبعا بالنسبة للأشخاص اللي هم مصابين بالHIV ممكن يبقون بدون أعراض لمدة سنوات، من سنوات أو أكثر. الفيروس once this virus begins to destroy the helper T cells وبالتالي ممكن يصير له progression very quickly، وبالتالي ممكن خلال 2-5 years ممكن إذا ما تعالج ممكن تظهر الأعراض. طبعا إذا أقل عندنا عدد التي سيلز أقل من 200 أو عندما تكون عندنا فرصة للإصابة بأمراض مثلا التوكسوبلازموسيس، السيتوميغالي فيروسز أو النيموسايتس أو ممكن كانسر أو ممكن acquired immune deficiency syndrome related dementia, the person is diagnosed as having AIDS. Transmission of the disease أكيد مثل ما تعرفون حضراتكم أنه عندنا طرق كثيرة للانتقال، لكن I will focus on the most common هو عن طريق sexual intercourse، عن طريق الجماع male to female، أو عن طريق blood transfusion من شخص مصاب إلى شخص غير مصاب، أو من طريق from mother to child خلال pregnancy أو خلال فترة الولادة أو breastfeeding. وممكن ينتقل الفيروس عن طريق contaminated needles، مثلا ممرض استخدم أخذ دم من شخص مصاب وبنفس الوقت يعني ضرب نفسه بالنيدل، ممكن تنقل لنا الإصابة. فهذه هي الموست كومن روت للترانسميشن. الباثوفيسيولوجي اوف للHIV، احنا نعرف ان الHIV يدخل للسيل عن طريق الاتاتشمنت للCD4 ريسبتور and co-receptor اللي موجود بالانفلوب الجلايكوبروتين of the virus. اذا الHIV صار له attachment وهي CD4. مثل ما نعرف ان الHIV هو RNA فيروس واحنا نريد DNA، لذلك وجود الريفرس ترانسكريبتيز مهم. It encodes the enzyme the reverse transcriptase permitting the DNA copy to be made from RNA. إذا الريفرس ترانسكريبتيز راح يسمح أنه ينطينا DNA من ال RNA. Once integrated into the cell DNA، فالبروفيروس exists in the nucleus of infected cells اللي هو ممكن يبقى لفترة طويلة، لو أيضا ممكن يصبح transcriptionally active باستخدام machinery of the host cell to replicate. The viral RNA is then modified singly or multiplies, making a numerous structure and regulatory and accessory proteins، وبالتالي هنا نوصل للموديفيكيشن. أيضا الفيرال proteases further process proteins from the mature viral particles are formed as a budding of the virus وبالتالي occur through the host cell membrane. أكيد there is a high level of viral replication راح يكون بالبلد within a few weeks of infection، وممكن هذا راح يكون إلى علاقة and unassociated with decline للCD4 T cell occurs. مثل ما نعرف أن الimmune response to the HIV develops يتطور، وبالتالي أكيد ممكن يسبب لنا decrease the viral load، ونحاول أن retain CD4 T cell numbers close to the normal level. ممكن يكون عندي immune control اللي هو to be dependent on killer T cells، بالتالي I'm neutralizing antibodies.
It has been suggested that the host initial response to the HIV infection is critical, and that is genetically governed. Signs and symptoms. أكيد there may be a flu-like syndrome or symptoms, like glandular fever type illness, fever, malaise, or pharyngitis, headache, diarrhea, neuropathy, lymphadenopathy, etc. إذن كثير العلامات السريرية. Rarely ممكن نشاهد meningoencephalitis. ممكن acute infection تكون عادة maybe asymptomatic. HIV seroconversion illness ممكن نشاهدها، تشمل لي الأورال كانديدياسيس، recurrent shingles، أو ليكوبينيا قلة بعدد كرات الدم البيضاء، أو central nervous system signs like مثلا dementia أو seizure. أكيد السي دي 4 تهاجر للليمفويد تيشو اللي هو عادة هناك راح يصير الفيرال ريبليكيشن، بعدين تصيب النيو سي دي 4 بوزيتيف. As the infected progresses راح يصير عندنا depletion أو impairment أو impaired للفانكشن أو سي دي 4. إذا صار عندي إصابة بالتالي راح يصير عندي حرمان أو فشل بوظيفة السي دي 4 اللي تعتبر predisposes للتطور حالة الديفلوبمنت أوف immune dysfunction. إذا هو من يصيب السي دي 4 راح يصير فشل بوظيفتها، وبالتالي بالنتيجة راح يصير تطور عندنا في حالة الاميون dysfunction. الانفستيجيشنز اللي ممكن نتابعها هو starting with ELISA اللي هو كسكرينينج. إذا طلعت عندي بوزيتيف ريزلت هنا لازم نستخدم confirmation result أو تيستينج، نستخدم مثلا Western blot assay أو similar specific assay. أيضا ممكن ال HIV-2 should be tested for in patient from HIV-2 endemic area. إذا كان شخص أو patient from endemic area ممكن نستخدم ال HIV-2 test، أو للأشخاص اللي هو indeterminate result لل HIV-1 Western blot result. أيضا rapid HIV testing for stimulus detection لل HIV-1P24 antigen، وكذلك بالنسبة للأنتيبودي لل HIV-1 and 2 اللي هو من سيروم بلازما etc. البريفنشن ممكن أشخاص يقللون خطر الإصابة بال HIV. عندنا أكيد استراتيجيز ممكن نستخدمها، for example مثلا male and female condom use. أيضا testing and counseling the HIV وال STIs. ممكن testing وال counseling for linking the tuberculosis TB care. يستخدم ال antiviral drugs للprevention. ممكن harm reduction لل people who inject and use drugs، أو أيضا elimination of mother to child transmission of HIV. إذا هالمقدار إحنا نهينا الموضوع اللي له علاقة بال HIV. عرفنا ال HIV ما هو ال HIV، شنو السيمبتومز، شنو الساينس، الباثوجينيسيس، وطرق الدايجنوسيس، وانهينا الموضوع بالبريفنشن. السكند وان اللي هو Non-Hodgkin ليمفوما اللي يرمزون له بال NHLS، يعتبر ال fifth most common cancer in the UK وب several different types of it. طبعا هذا النوع من ال tumor associated with aging، إذا له علاقة ويا العمر، وعادة يقول ال diagnostic لل average age هم عادة بعد ال 65. لأن كل ما يزيد العمر تكون عرضة الإصابة أو chance to development this condition راح تكون أعلى. ريسك فاكتور، من ضمن الريسك فاكتور المهمة اللي لازم ننتبه عليها أن الأشخاص أصحاب البشرة البيضاء أكثر عرضة للإصابة من أصحاب البشرة السوداء أو الأشخاص الآسيويين. الباثوفيسيولوجي للنون-هوجكن ليمفوما، مثل ما نعرف أن النون-هوجكن ليمفوما هو من النوع الهيتروجينيوس جروب أوف تيومر،
ينشأ من الليمفويد تيشو خصوصا الليمف نودز. بالتالي ممكن راح نشوف lympho proliferative malignancy with the differing patterns of behavior and responsive to treatment. البروجنوسيس راح يعتمد على histological type أو stage under treatment. هذا النوع من التيومر is associated with an altered or defective immune response، لذلك هو يعتبر من alteration immune response diseases. The incidence of illness راح تكون عالية بالنسبة للأشخاص اللي يستخدمون أدوية ممكن مثبطة للجهاز المناعي، خصوصا مثلا الأشخاص اللي عندهم الأورجان ترانسبلانتيشن ينقلون أعضاء، أو بالنسبة للأشخاص المصابين بالHIV، أو أيضا بالنسبة للأشخاص المصابين بال other viruses like Epstein-Barr virus. إذن هذا المرض هو مرتبط وممكن يسبب لي مشكلة مناعية، ولذلك راح نشوف أنه أكثر الناس عرضة لهذا الإصابة هم الناس اللي يتعاطون أدوية هي مثبطة مناعيا، أو الناس المصابين بالإيدز باعتبار أنه هو أساسا يدمر المناعة، إضافة للناس المصابين ببعض الفيروسات مثل الإبستين باير فيروس راح نتكلم عنه بالكيس نمبر 3. طبعا أكو some risk factors أيضا other risk factors إضافة للي ذكرناهم. عندنا الفاميلي هيستوري ممكن تعتبر ريسك فاكتور، اشخاص انه بعائلتهم عندهم اصابات بهذا النوع من الفيروسز او هذا النوع من التيومر سوري. ممكن الميل ان كومبير تو فيميل راح يكون اكثر ريسك للاصابه، الوايت مقارنه بالبلاك، او الاشخاص اللي عندهم اوتوميون ديزيزز لايك روماتويد ارثرايتس فور اكزامبل. ايضا بعضهم يعتقدون انه هذا النوع من التيومر may result from chromosomal translocation او infections او ممكن environmental factor او immunodeficiency state sometimes and chronic inflammation. The malignant biochemical characteristic in NHL is due to abnormal gene mutation occurring during lymphocyte production or maturation or action. أيضاً the transformations lead to growth, advance, and expansion of monoclonal population of malignancy lymphocytes. طبعاً عندنا نوعين من هذا التايب من الليمفوما، البي والتي سيل، يعتمد على مرحلة الليمفوسايت protection والmaturation أو الأكشن at which mutation occur. Starting with B cell lymphoma. طبعا مثل ما تعرفون اكو اعتقاد it's thought that B cell يجينا من البون مارو. البي cell originated and mature in bone marrow، يعني ينشأ ويتطور بالبون مارو بخلافه اللي راح نعرف انه بي تي سيلز، وبالتالي بعد ما نشأ وتطور بالبون مارو يغادر البون مارو يروح للفانكشنال حتى يؤدي وظيفته بالليمف نودز او الاكسترا نود nodal tissues اللي هو peripheral lymphoid tissue. فالابنورمال ميوتيشن اللي ممكن يصير باي مرحله من مراحله of early precursor ممكن leading to corresponding subtypes of acute lymphoblastic leukemia. بالتالي مثلا عندنا immature B cells and mature antigen B cells, immature antigen activated B cells may transform يتحول to the various type of non-Hodgkin lymphoma مثلا Burkitt's lymphoma, diffuse large B-cell lymphoma, mantle cell lymphoma. بينما التي cells الاكزاكت كوز للتي سيل ليمفوما ما معروف، لكن يعتقدون انه ممكن genetic changes في اي مرحله من المراحل that take place during antigen processing and presentation results. B cell قلنا originated والmaturation يكون بالبون مارو، بينما التي سيل تهاجر للثايمس وتتطور وتصير الماتوريشن بالثايمس. Abnormal mutation اللي can happen at different stages of T cell development ممكن يسبب لنا different type of malignancy phenotypes. Signs and symptoms. Low-grade lymphomas وعندنا المايلد أو moderate to
high grade lymphomas. بالlow grade lymphomas راح نشاهد مثلا for example painless slowly progressive peripheral lymphadenopathy. ممكن primary extranodule nodular involvement. ممكن يكون عندي الفاتيك تعب weakness fever night sweats ممكن weight loss. cytopenia يقل النمبرز للوايت بلاد سيلز. سيبلينوميجالي يكبر حجم السبلين. هيباتوميجالي ممكن يكبر حجم الليفر. الانترميديت والهاي جريد راح تكون الحاله انه rapidly growing. ذلك راح نشوف bulky lymphadenopathy. ممكن اشوف systematic symptom او extra nodular involvement. ايضا الهيباتوميجالي والسبلينوميجالي ايضا موجوده. testicular mass ايضا. ممكن نشاهد skin lesion مرتبطه في حاله الcutaneous T cell lymphomas. Burkitt's lymphoma اللي موجوده large abdominal mass and symptoms of bowel obstruction. ممكن نشاهد pulmonary involvement superior vena obstruction. بالنسبه للانفستيجيشنز اللي ممكن نستخدمها اكيد نحتاج full blood count. نشيك الرينال فانكشن تيست والالكترولايتس. سيرولوجيكال تيست للاتش اي في والاتش تي ال في 1 والهيباتيتس. تشيست اكس راي ايضا. اكيد عندنا ممكن يستخدمون الليف نود اكسجين نزيدها ككور بايوبسي. للدايجنوستس نستخدم الهيستولوجيكال اسسمنت. للتيومر جريد ممكن نستخدم السي تي سكان للنيك والتشيست والابدومين عن بلفيس. بون سكانز ايضا في حاله وجود any abnormal changes. الهول بلاد postural emission tomography اللي رمزوا له بالبي اي تي سكان. scrotal and lumbar scrotal ultrasound او lumbar punctures او puncture ممكن نستخدمهم كانفستيجيشن. بهالمقدار احنا نهينا تقريبا ويا النوع الثاني. راح نبدي بالانفكشيوس mononucleosis اللي هو last one. It is a clinical syndrome اللي هو that consists of fever, pharyngitis and adenopathy. adenopathy تعني لي enlargement أو swelling بالlymph node. إذن بالinfectious mononucleosis راح نشاهد fever, pharyngitis, adenopathy. طبعا most cases of glandular fever هو سببها فيروس اللي نسميه بالإبيسيان بار فيروس. الإبيسيان بار فيروس هو viral infection اللي هو عادات predominantly affects younger adults. يعني ما راح يصيب وإنما أعلى نسبة إنه يصيب اليونجر adult in compared with others. لكن الماجوريتي من الادلت راح نشاهدوهم انه اكو ايفيدنس انه مو عندهم اصابات سابقه بالإبيسيان بارفيروس اللي يستخدمون في الفحوصات السيرولوجيه. طبعا هو مو serious treat disease لكن الجلاندولار فيفر ممكن can be unpleasant and may last several weeks. إذا شخص تطور عنده الإبسيان بارفيروسز during childhood ممكن يتطور عنده symptom للجلاندولار فيفر. طبعا الباثوفيسيولوجي أكيد أنه هذا الفيروس راح ينتقل عن طريق الكونتاكت والبودي سكريشنز اللي هم مثلا الأوروفارنجيال سكريشنز. أيضا شاهدوه ممكن ينتقل عن طريق الكيسنج. لذلك في بعض الأحيان يسمونه بالكيسنج ديزيز. تعرض للإكسبوجر to cough and sneezes ممكن تعتبر من ضمن طرق الانتقال. أيضا ممكن إذا سوينا شيرنج لأدوات الأكل والشرب مثل الكابس جلاسز unwashed fork and spoons ممكن تعتبر وسيلة لانتقال المرض. الفيروس infects سبلنا البي سيلز بالابيثيليوم of oropharynx لكن some instances ممكن كgenital transmission ممكن يحدث. Can occur where the organism may be shed from uterine cervix ممكن ينتقل. Rarely ممكن ينتقل عن طريق blood transfusion. هذا هو الميجر route للtransmission.
طبعا احنا راح نعرف انه التارجت هو البي سيلز، فالسيركوليتنج بي سيل ممكن تنقل لنا الاصابه اذا كانت اصابه. فالسيركوليتنج بي سيل spread the infection throughout the entire reticular endothelial system اللي هم الليفر والسبلين والبريفرال lymph node. الابيسيون فيروس انفكشن اوف بي lymphocyte ممكن يسبب لي humoral and cellular response to the virus. اكيد راح تكون عندي استجابه مناعيه من النوع اما الهيومرال او السيلولار ريسبونسز. بالهيومرال اميون ريسبونس اللي هي راح تشتغل دايركت ضد الفيروس، دايركتلي اجينست ذا فيروس ستراكشر بروتينز اللي تعتبر الاساس بالتشخيص اللي نستخدمها. اما بالنسبه للتي ليمفوسايت ريسبونس اللي احنا نتكلم بالسيلولار، however ضروريه is essential in control of EPV infection. فعندنا الناتشرال كيلر فور اكزامبل او البرنسبل CD8 بوزيتيف سايتوتوكسيك تي سيلز يسوون لنا كنترول للجراوند للبي ليمفوسايت اللي هي عاده انصابت بهذا النوع من الفيروسز. The T lymphocyte cellular response is significant in influencing the clinical expression of EPV viral infection. بالتالي a rapid and efficient T cell response result in control of primary EPV infection as well lifelong suppression of EPV. هذا in general الباثوجينيسيس هذا النوع من الفيروس. ال T cell response اللي هو that's infective can lead to excessive and uncontrolled B cell proliferation. بالتالي ممكن يعطينا resulting in P lymphocytes malignancy اللي B cell lymphomas. أكيد إحنا نعرف أن الاميون ريسبونس واحدة من علاماته هو الفيفر، فالفيفر is the immune response لل EPV infection. بالتالي occurs due to what؟ الفيفر راح تحدث due to cytokines release as a result of B lymphocytes invasion by the virus. ممكن نشاهد الليمفوسايتوسيس اللي عادة بالريتيكولو اندوثيليال سيستم is caused by multiplication of the virus أو multiplication of EPV infected B lymphocytes. الخلايا المصابة بالفيروس اللي راح يصير لها multiplication. أيضا الفرنجايتس التهاب البلعوم EP virus infection mononucleosis سببها ال proliferation of EPV infected B lymphocyte in the lymphatic tissue of oropharynx. ال signs and symptoms أيضا هي varies. ممكن تكون asymptomatic الانكيوبيشن period مالته من 4 to 6 weeks. الأشخاص اللي عندهم ممكن ينتقل الإصابة من شخص إلى شخص for a period of weeks. عادة ممكن الأشخاص اللي عندهم glandular fever it's highly unlikely they will develop a second infection as most people develop lifelong immunity to glandular fever after primary infection. The majority of people عادة اللي هم راح يعانون من fatigue or prolonged malaria. Sore throat is a second only to fatigue. Low grade للبايركسيا ممكن نشاهدها. arthralgia ممكن أو ماليزيا ممكن تحدث. nausea ونانوروكسيا ولكن without vomiting اللي تعتبر الموست common symptoms اللي نشاهدها. الانفستيجيشنز اللي راح نتابعها اذا نريد نتابع مثلا على سبيل المثال انه انفكشن ويا الفيروس اكيد راح ينطينا انتي بوديز ضد الفيروس، لكن بعض الاحيان اكو various unrelated non-Epstein viruses اللي يسموها بالهيتروفايل انتي بوديز. الهيتروفايل انتي بوديز تعني لي انه انتي بودي against antigen مصنع ب one species أو produced in one species لكن reacts against antigens from other species مو نفس السبيشيز، لذلك هو يعتبر non-specific للفيروس. فالسيمبتومز اللي راح نشاهدها هي عادة مشابهة للكثير من الفيرال انفكشن، وبالتالي ما راح نقدر نعتمد clinically على clinical signs.
لذلك نتجه أن نستخدم البلاد تيست حتى نفحص أو detect الأنتي بوديز ونconfirm diagnosis للجلاندولار فيفر. ونستخدم مثلا these antibodies can be detected استخدام مثلا الباول تيست أو المونوسبوت تيست. البوزيتيفيتي increases during the first 6 weeks بالillness. So الهيتروفايل antibody test ممكن ينطينا نيجاتيف بالirreversible course. ذلك البلاد تيست نحتاج ينعاد. اكو complication yes. We can find many potential complications like مثلا ممكن نشوف tonsillar enlargement وهذا سبب لنا حالة upper airway obstruction. ممكن myocarditis أو cardiac conduction abnormalities أو ممكن يكون splenic rupture. ممكن hemolytic anemia, thrombocytopenia. ممكن acute interstitial nephritis أو glomerulonephritis. Neurological include like septic meningitis أو encephalitis, cranial nerve palsies أو other symptoms. Prolonged fatigue and depression أيضا ممكن تكون كpotential complication. بهذا المقدار احنا تقريبا انهينا محاضرتنا. إذا كان عندكم سؤال أو استفسار نستمع له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.